जय माधव जय कुंज बिहारी। സിക്സ്ത് ക്യാൻഡോ ഉണ്ടോ ഭാഗം സിക്സ്ത് ക്യാൻഡ്
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tado Jayamudinaye Ashtakareshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloki Bhakti Naishtiki Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukaparoti Vacharam Muralite Yatrapadamane Shri Guru Nityananda Shri Paramatma Shri Chaitanya. Hare Krishna, Prabhu, Swadharis, and so nice to see you all. എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. So quickly the new year started and it's all started running very fast. We are coming to the first weekend of the new year already. പുതുവത്സരം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അത് വളരെ വേഗം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ച കഴിയാറായി. We think that everything is 65 days in the year, but there are only 52 weekends. It's echoing. Everybody here, എനിക്ക് echo. I will try to hear. I said there are 365 days. We think it's a lot of days, but actually only 52 weekends. 365 ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ അതിനകത്ത് 52 ആഴ്ചകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. And out of that Saturday also many of them are working, so we have only Sunday available. So it is only 52 days available. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് മിക്ക ആൾക്കാരും ശനിയാഴ്ച വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം സൺഡേ മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആകും. ഒരു വർഷത്തിൽ അപ്പൊ 52 ഫ്രീ ഡേയ്സേ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. Which means we have only 1.5 months for the entire year. അപ്പൊ ഒരു വർഷത്തിൽ 1.5 മാസമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൂ. After that 1.5 months also we get sometimes sick,
some guests will come, or somewhere we have to go. So, at the best, we will have only 1 month with us. അപ്പൊ ഈ 1.5 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചിലപ്പം ഗസ്റ്റുകൾ വരാം, ചിലപ്പം നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാം, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകാം. അപ്പൊ ഏകദേശം 1 മാസമേ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൂ. So there are so many restrictions, and finally what we are thinking is something big, it's very, very small. നമ്മൾ 1 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയതായിട്ട് കരുതുമെങ്കിലും ആ കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ചെറിയൊരു സമയമാണ്. We say, I can live for 60 years, 70 years, but 60 years is 60 months only. അപ്പൊ നമുക്ക് 60 വർഷമുണ്ട്, ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പം. പക്ഷെ നമ്മള് 60 വർഷം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷെ ആ കൂടെ അതിനകത്ത് 60 ദിവസമേ കാണുള്ളൂ. 60 years also, first 15-20 years we cannot do much, last 15-20 years we cannot do much. So in between there are only 20 months, 20 years, and not of 20 months, 20 years means only 20 months. അപ്പൊ നമ്മള് 60 വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കുമെങ്കിൽ പോലും ആദ്യത്തെ ഒരു 15 വർഷം ആദ്യത്തെ ഒരു 15 വർഷം ഉണ്ടാവും, അതും നമുക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് പോകും. പിന്നെ അവസാനത്തെ ഒരു 15 വർഷം കുട്ടിക്കാലത്ത് പ്രായമാകുമ്പോ പോകും. പിന്നെ ആൾക്കൂടെ ഒരു 20 വർഷമേ ഉള്ളൂ. 20 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ കണക്കൂട്ടി അനുസരിച്ച് 20 മാസം. So we should understand the precarious nature of our life and try to expedite our devotional service as much as possible. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇല്ല അപ്പൊ ഇത്രയും ഹ്രസ്വമായ ജീവിതമാണുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ കിട്ടിയ സമയം കൊണ്ട് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കണം. So the importance of devotional service is not revealed to everybody. It is only revealed to some qualified souls. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല. വളരെ യോഗ്യതയേറിയ ആത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. So in the Bhagavatam, Parikshit Maharaj is telling to Shukdev Goswami about this point, how where those people who are taken to devotional service are. പരിശുദ്ധ മഹാരാജ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയോട് പറയുന്നുണ്ട്, എത്ര അപൂർവമാണ് ആൾക്കാർ ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നത്. So in the we have been reading the Chaitanya story last few days, and in that we will just try to continue a little bit more today. So just to give a little background, because many of you may not have heard it or might have just read it a little bit. The surprise which we are pleasantly surprised, Parikshit Maharaj, he sees that a demon like Utrasura goes back to Godhead and even acts like a spiritual person to Indra in the battlefield also. അപ്പം ഇതില് നമ്മളിപ്പം ചിത്രകേതുവിന്റെ കഥയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിന്റെ കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയാം, കാരണം ഇതിൽ എല്ലാവരും ആ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പം പരിശുദ്ധ മഹാരാജിന് വളരെയധികം അത്ഭുതം തോന്നി. അദ്ദേഹം ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു, വൃതാസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുരനാണ്, അദ്ദേഹം ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി. പക്ഷെ അതേസമയം ഒരു ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ദ്രൻ അപ്പോഴും യുദ്ധരംഗത്തും തുടരുകയാണ്. So now he is surprised that how such a person in a demonic body was guarded, and he is exhibiting so much pure devotional service and he was alive. അപ്പം പരിശുദ്ധന്മാരെ അത്രത്തോളം അത്ഭുതം തോന്നി. ഒരു അസുരനായിരുന്ന വൃതാസുരൻ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അത്രയധികം ഭക്തിയുത തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തത് കണ്ട് അത്ഭുതം തോന്നി. So at that time, Parikshit Maharaj is expressing his surprise, his Ashcharya, very Ashcharya. That he is expressing his surprise by saying the beautiful words, Muktanam Siddhanam Narayana Parayana Surabha Prashantatma Bodhishwari Mahamudaya. He is telling Muktanam Siddhanam. This world is very difficult to find somebody who is free of all desires. Everybody is running up to sense desires. It's very difficult to find someone with mukti, muktana. In that also those who are perfected is very rare to find. And so, and he is telling Narayana Parayana. All those people also, those who are
dedicated the lives for Lord Krishna is very rare. And among those who dedicated their lives for Narayana also, Sudurlama Pradhanatma, those who are completely and fully pacified in their heart. It is very, very rare. Kodishwara Mahatma, you cannot find in 40 people, you cannot find such a person. And Uttaraswara is such a person. And that too is in a demon body. How is this possible? This is how Parikshit Maharaj is exhibiting his Ashcharya of the surface. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ മഹാരാജ് തന്റെ ആശ്ചര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയോട്. അദ്ദേഹം ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ അത് പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതായത് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് വെച്ചാല്, കോടിക്കണക്കിന് മുനിമാരുണ്ട്, അതിൽ അവരെല്ലാം മുക്തി ആഗ്രഹിച്ചു വരുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് മുനിമാരിൽ വളരെ അപൂർവമായ ഒരു മുനിക്ക് മാത്രമേ മുക്തി കിട്ടുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ മുക്തി കിട്ടിയ അനേകം മുനിമാരിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി കിട്ടുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി കിട്ടിയ അനേകം ആൾക്കാരിൽ വളരെ അപൂർവമാണ് ഒരു ഹൃദയം പൂർണ്ണമായിട്ട് സംതൃപ്തനായ ഒരു ഭക്തനെ കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വൃതാസുരൻ ഒരു അസുരനായിട്ടും അത്രയും സംതൃപ്തനായ ഒരു ഭക്തനായി കണ്ടപ്പോൾ പരിശുദ്ധ മഹാരാജന് അത്ഭുതം തോന്നി. It is easy to become a devotee, but it is very difficult to become a fully satisfied devotee. ഭക്തനാകാൻ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ പൂർണ്ണമായി ഹൃദയത്തിൽ സംതൃപ്തിയുള്ള ഒരു ഭക്തനാകാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഉള്ളിൽ ഹൃദയത്തിൽ പൂർണ്ണമായ സംതൃപ്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ചിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് നല്ല ഹൃദയം തുറന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃഷ്ണന് അത് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിരിക്കുന്ന എന്താ, ബാക്കിയുള്ളവർ നമുക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ അത് ആ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ പുഞ്ചിരി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. He always likes laughter and light-hearted time with his devotees. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാവട്ടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലാവട്ടെ ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരോടുള്ള പുഞ്ചിരികളും ആനന്ദവും അതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടം. So we have to be classified under the idea of already been by Prabhupada's mercy. We didn't have to go and fight in the battlefield and Indra is not coming and bothering us. So straight away we have been brought from there to here to the temple. We are sitting here. So we have already come up to this point. Only thing we have to do is we have to become Prashantatma. അപ്പം ഇവിടെ പുരാണത്തിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൃതാസുരനൊക്കെ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, ആ തലത്തിലൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഭക്തനായി മാറിയത്. പക്ഷെ നമ്മളാകട്ടെ നമുക്ക് ശീല പ്രഭുപാദിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എവിടെയോ നടന്ന നമ്മളെ പ്രഭുപാദ് നമ്മളെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആകെക്കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംതൃപ്തി ഉണർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. He said that he quoted the example of Prabhupada. Once one boy came running to Prabhupada and said, Prabhupada is 16 age and he said, Prabhupada, I want to get initiated by you. What is the condition? Then Prabhupada said, only one condition I have. Today you stop worrying and start smiling. അപ്പം എന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായ മഹാവിഷ്ണു ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, വഴക്ക് പറയും. ആരെങ്കിലും നിരാശരായി മുഖം കുനിച്ച് ദുഃഖിതനായിട്ടിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ വഴക്ക് പറയാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ശീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് ശീല പ്രഭുപാദിനോട് ചോദിച്ചു, പ്രഭുപാദ് എനിക്ക് ഇന്ന് അങ്ങയുടെ അടുത്ത് ദീക്ഷ എടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു. പിന്നെ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്താണ് കണ്ടീഷൻ പ്രഭുപാദ്? പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ, ഇന്ന് വന്നിട്ട് നീ വിഷമിക്കുന്നത് നിർത്തുക, എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുക. For what Krishna has given you that? To have a frowning face, show it nicely. Open your mouth, but it's not open your mouth, ha ha ha, like a depressing. Because your children are taught that, right from childhood. So we should always remember one thing, that of all the processes and ways and methods in this world, everybody is trying to be happy, but they can't. The one thing in this Bhakti Marg, this Prabhupada's Bhakti Marg,
without any paying a single penny, you can enjoy. You can be happy and joyful. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് 32 കല്ലുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അത് എന്തിനാണ് മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് അത് തുറന്ന് ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പല രീതിയിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അവരെല്ലാവരും സന്തോഷവാനാകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഭക്തി മാർഗത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷവാനാകാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട. ഇവിടെ ഇതിൽ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് പൂർണ്ണ സന്തോഷം കിട്ടും. And we also know that best form of laughter is the best medicine. ചിരിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ആരോഗ്യത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. One who is translating himself as a doctor, he can approve it or he can approve it. Correct? Right? So, but he has to travel all the way to the doctor and give money there. Simply at home and laugh. എന്തിനാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് പോയി അവിടെ ധനം കൊടുക്കുന്നത്? നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ടിരുന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. This is what Prashanthata means. You are completely satisfied with yourself. You don't have to worry about anything. What is lacking in our system? You come here, sit for Bhagavatam class, and then you get sumptuous prasadam. And if you have such a big hall, even if you work the whole life, you cannot build such a big hall. And nobody is telling you cannot stay here for more than 1 hour. You can stay whole day, provided you serve. If you serve nicely, you will give you permanent residence also here. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രഭുപാദ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നമുക്ക് വരാം, ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കാം, കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രസാദവും തരും. ഇവിടെ വലിയ ഹാളാണ്. ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് നടക്കാം, ഇവിടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. നമ്മൾ മുഴുവൻ സമയവും സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് താമസിക്കുകയും ചെയ്യാം. You see, Prabhupada is so merciful. In the whole hall is sitting only in a corner. But the rest of the halls and all the temple, rest of the temple is given to us. Wherever you want, you can go. You can go the whole day if you want, you can go. Nobody will restrict you. ശീല പ്രഭുപാദ് എന്ത് കാരുണ്യവാനാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വലിയ ഹാളിൽ ഒരു ചെറിയ കോർണറിലാണ് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലവും നമുക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം തന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ, കൃഷ്ണൻ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ വരാനായിട്ട് എപ്പോഴും സന്തോഷവാനായിട്ടിരിക്കുക. Shanti. And Prana is completely peaceful. You should be completely peaceful at heart. That is why you are fully satisfied, fully happy. പ്രശാന്താത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സമാധാനം, പ്രശാന്തം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം സംതൃപ്തിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് പ്രശാന്താത്മാ എന്ന് പറയുന്നത്. These days we have to teach the children how to laugh. I remember when in Rajkot and Maharashtra, the Prana school is there, children will come because at home, in the Karmi family, they will always be fighting or something or other going on. They never see their parents laughing. So they come to the school in a very morose way, like almost like very serious way. So Maharaj had to literally press here, open their mouth, smile man, smile, say like that. So we will tell later, let's see, to this next generation, we have to teach them how to smile. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ചിരിക്കാൻ കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. രാജ്കോട്ടില് പ്രഹ്ലാദ് സ്കൂളുണ്ട്. പ്രഹ്ലാദ് സ്കൂളിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കർമ്മി കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവർ വരുന്നത്. അച്ഛനും അമ്മയും എപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മുഖം വിഷമിച്ചാണ് ഈ കുട്ടികൾ വരുന്നത്. അപ്പം വരുമ്പം മഹാരാജ് തന്നെ അവരുടെ പിടിച്ചിട്ട് കവിളിൽ പിടിച്ച് ചിരിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ മഹാരാജ് ഇങ്ങനെ പറയാണ്, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൂടെ ചിരിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. And there is one laughter yoga also, no? Here in North I have seen in the Delhi, Bombay, and the park, the elder people are whatever they all gather together, and they they just keep it. And for that they have to pay. ചിരി യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഈ വലിയ വലിയ സിറ്റികളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂര്, ഡൽഹി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ യോഗ ക്ലബുകളുണ്ട്. അവിടെ ഈ വലിയ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് കൈ ഉയർത്തി അവരെല്ലാരും ചിരിക്കും. So one thing you have to decide today is that whoever says don't care, laugh nicely so that you will not have to go to the doctor. You will go to the doctor and doctor will smile. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും will smile because the body is the load is going from here to there, and that what you call
the board also they will say, smile. That especially the dentist, they put that thing up, smile clinic. After telling you your teeth are already to smile. They will take teeth one after another and then ask you to smile. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ എന്നതോർത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ മുഖം വിഷമിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉള്ളിൽ സന്തുഷ്ടനായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ടി വരില്ല. You translate it fully, Prabhu? Yes, sir. I'm just kidding. No, the point is, Maharaj was telling us that be grateful to Prabhupada and be thankful for whatever is given us. Not just look at it, I'm not having this, I'm not having that. And unless and until we are Prashantatma, we are the Guru. Krishna says in Bhagavad Gita also many times he says Prashantatma. He likes that word very nicely. So we all have to be Prashantatma. Otherwise, if we are not peaceful ourselves, what can we go and tell the other people, be peaceful, be happy? How will they accept it? You yourself are not, they will see from our face. You yourself are not happy. What are you teaching us to be happy? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ശീല പ്രഭുപാദിനോട് കൃതജ്ഞതയുള്ള വ്യക്തിയും നന്ദിയുള്ള വ്യക്തിയുമായിരിക്കണം. ശീല പ്രഭുപാദ് എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടും എനിക്ക് അതില്ല ഇതില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമിക്കുന്ന എന്താ അർത്ഥമാണുള്ളത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഇത് പറയുന്നുണ്ട്, പ്രശാന്താത്മ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉള്ളിൽ സംതൃപ്തനാവുകയാണ് വേണ്ടത്. We can't only simply come here and smile. To staying for a longer period of time, you will have to do seva. We have the DT seva, Vigra seva, we have the Kirtan seva, we have Bhagavad seva, we have Prasad seva, everything we do. So Bhagavad seva, when Maharaj told us that through your life, including your old age, disease time, every other time, traveling time also, if you have to be cheerful, then the only solution is you have to absorb yourself in Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പുഞ്ചിരിച്ച് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ദിവസം സാധിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സേവനത്തിൽ മുഴുക തന്നെ വേണം. നമുക്ക് പലതരം സേവനങ്ങളുണ്ട്. വിഗ്രഹ സേവയുണ്ട്, പ്രസാദ സേവയുണ്ട്, മറ്റു സേവകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലത്തെ ഒരു സേവയാണ് ഭാഗവത സേവ. മഹാരാജ് പറയാറുണ്ട്, നമുക്ക് എന്ത് സേവനത്തിലും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാ സേവനത്തിലും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കൂ. See the story of Prasada, you are surprised. He is called as Prashantatma. But how what condition was Prashantatma, you know, his both hands were cut off, his both legs were cut off. And he has to fight still. He is fighting, even then he is fighting. He has nothing to fight. Earlier he had like arrow, whatever he had, like the sword, everything, he was fighting with it. But both hands and legs are cut off by Indra's Vajrayana. After that also, he swallowed Indra with his mouth. And Indra was inside the body of Vikrasura. He still had his Vajrayana with him. So he cut it. Then after that he went to Samadhi. He became completely Prashantatma. See, after losing legs and hands and being defeated, almost defeated, still he was Prashantatma. He swallowed Indra and said, okay, now whatever happens, it will be Krishna's arrangement. I have done my job, I meditate and not Krishna. അപ്പൊ പ്രശാന്താത്മ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ ആ ഗൗരവം നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഭാഗവതത്തില് ധൃതരാഷ്ട്രൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രനുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 കൈകളും ഛേദിക്കപ്പെട്ടു, 2 കാലുകളും ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന് കൈയും കാലും ഇല്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും സംതൃപ്തനായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവസാനം അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രനെ പിടിച്ച് വിഴുങ്ങുക തന്നെ ചെയ്തു. ഇന്ദ്രൻ വയറ്റിലെത്തിയിട്ടും അദ്ദേഹം അവിടെയും, കാരണം വയറ്റിലെ വജ്രായുധവുമായിട്ടാണ് ഇന്ദ്രൻ ഇരിക്കുന്നത്, എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനായിരുന്നു. പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. So, I will tell you a real life example I faced just a few months ago when I was traveling to Vrindavan. I had to go to VHE, Vrindavan Institute of Higher Education. They called for to give a course. So I had to stay with one family, couple. They are from their home. 40
was only 30 years old. I have not seen him before. They had arranged for me to stay with them and go to this thing. When I reached Madras station, he said he will come and pick me up. So he brought the car. He was not driving, he was sitting next to the driver, and then he came to pick me up. So I went into the car. I thought he's driving his car and all that. When we reached his home, he got out with his son who was just 4 years old, and he was playing around with child. He was not able to catch me. I was wondering why he was not able to catch me. He was sleeping a bit. He was sleeping. So I thought he has some injury in the leg. And then at the time I was saying, Prabhu, I am sorry I am giving inconvenience to you. Actually, when I was 17 years old, he's 30 now, so 17 years means 13 years. When I was 17 years old, I lost my leg up here in a train accident. He doesn't have a leg, and he was having a what we call a brace here. So he was putting that, and he was still driving the car and bike and all that, and he was doing service in BH. ഇത് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ BAH വൃന്ദാവൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ക്യാമ്പസില് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമുണ്ട്, ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ എന്നോട് ഭക്തി വൈഭവ കോഴ്സ് അതിൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടുന്ന് വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി. അപ്പൊ അവര് മാനേജ്മെന്റ് എനിക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിനോടൊപ്പം ആ കോഴ്സ് കഴിയുന്നതിൽ കുടുംബത്തിനോടൊപ്പം താമസിക്കാനാണ് അവസരം തന്നത്. അപ്പൊ ആ കുടുംബത്തിലെ വ്യക്തി മുതിർന്നയാള്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയസ്സപ്പം 30 വയസ്സാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി, മധുരയിലെത്തിയപ്പം എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആ കുടുംബനാഥൻ വന്നു. അദ്ദേഹം 30 വയസ്സായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കാറിന്റെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, ഡ്രൈവർ അപ്പുറത്തെ സീറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ പുറകിലത്തെ സീറ്റിലാണ് ഇരുന്നത്. അപ്പം അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിയപ്പം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പം അയാള് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന തന്റെ മകനെ അടുത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും അതിന്റെ സഹായത്തോട് പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, സോറി പ്രഭു, അങ്ങേക്ക് ഇൻകൺവീനിയൻസ് ഉണ്ടായത് ക്ഷമിക്കണം. കാരണം 17 വർഷം മുമ്പ് എന്റെ കാല് ഒരു ട്രെയിൻ ആക്സിഡന്റിൽ മുറിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോ വെപ്പുകാല് വെച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വേഗം കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തത്. One thing is that for 13 years, he has this problem. His leg was cut when he was just 17 years old age. And somehow Krishna's arrangement is surveyed. They told, and I went to the parents. The parents are also living in the same floor, another room. They didn't have any symptom of disappointment because only son lost his leg, and they should have some disappointment in their face. They were so happy. They were completely happy. That's the definition of Prasad. The entire family was perfectly happy, completely happy. They had nothing to worry about Krishna. In fact, he lost his leg after visiting Vrindavan and previous from south. They were from there in south. There is from there. They were from south there. But later they tried to move to settle in Vrindavan. But the parents also, they stayed there in the same and they didn't have any symptom of this has happened to my son, and was his teenage was suffering. And they don't have a simple complaint against Krishna. Because 17 years ago, first time they came to visit Vrindavan, and on their way back towards Bangalore, this boy fell from the door. From there, he fell down, the station was there, he fell down and he went inside and that will be fine. And right there, they had to take him to the hospital and put him in the ICU. അപ്പം ഇത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പം ആ കുട്ടി 30 വയസ്സായി. അദ്ദേഹത്തിന് 17 വയസ്സിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്.
അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനമ്മമാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പം ഈ അച്ഛനമ്മമാര് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള നിരാശയോ അവർക്ക് ആരോടും കുറ്റപ്പെടുത്തലോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ വളരെ സന്തോഷവാനായിട്ടായിരുന്നു ഇരുന്നത്. ഇതെങ്ങനെയാ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്റെ മകന് 17 വയസ്സായിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്ന് ദർശനം എടുത്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടിയുടെ കാല് ട്രെയിനിന്റെ ഇടയിലേക്ക് പോവുകയും അങ്ങനെ അത് മുറിച്ചു മാറ്റുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അവര് ICUവിൽ പോയി കിടന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം അവര് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വന്ന് ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു. പക്ഷെ അവര് ഒരു വട്ടം പോലും കൃഷ്ണനെ ഇതിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. When he was in ICU, some hours they said, because he is unconscious, it's critical time during the period. He was admitted in the ICU. They said 70 hours. The next day, the mother was in the temple for Mangalati. അവര് ഭഗവാൻ ആ കുട്ടിയെ ഐസിയുലായപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് 72 മണിക്കൂർ ശ്രദ്ധിക്കണം, 72 മണിക്കൂർ. കാരണം അത്രയും കാലം മുറിഞ്ഞു പോകേണ്ട ഒരുപാട് രക്തസ്രാവം വന്നുകൊണ്ട് വളരെയധികം ബോധരഹിതനായിട്ട് ആ കുട്ടി കിടക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അമ്മ മംഗളാരതിക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. And this entire family was so nicely serving in their center near Kosovo. They had so much they were donating and they were doing seva, everything in a very humble way. And one fine day they decided to go and settle in Vrindavan. And Krishna arranged somehow for them to be staying there. And I was trying to find a little bit of place of disappointment or frustration in their place, but I could not figure out 100% of that place there. അങ്ങനെ അവര് കുറച്ചുനാൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞു, അവിടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവർക്ക് തോന്നി ഞങ്ങൾക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാമെന്ന്. അവര് വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നു. ഭഗവാൻ അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തു അവർക്ക് അവിടെ താമസിക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ അവരിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ സംഭാഷണത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലും അവർക്ക് നിരാശയുടെ ഒരു തുള്ളി പോലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. And they, as a family, they come together and do Abhishek every day for their deities and everything. They have their small son. He also does all the things together. Completely happy. There is nothing worried about. Then there is thinking, I'm telling that because of that, keeping on putting that crazy and false leg, artificial leg. It will hurt to hear so much because after hear hurt here so much that the skin will get peeled off and you will get blood and pain through the throat the stomach here. And it is very hard to be sweating and blood also will come. So he still has more and more problems because of this. Not just that only leg is gone. Even that there are still problems, but they don't even believe it. അപ്പൊ അവരവിടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയായിരുന്നു അവർ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അവർക്ക് വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവര് കുടുംബം ഒത്തൊരുമിച്ച് ആ വിഗ്രഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കാല് തുടയുടെ പകുതി വെച്ചാണ് മുറിഞ്ഞു പോയത്. അവിടെയാണ് വെപ്പുകാല് വെക്കുന്നത് ആ സ്റ്റമ്പിലാണ്. ആ സ്റ്റമ്പ് വെക്കുമ്പോഴത്തേന് അത് ആ ഭാരം താങ്ങണം. അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുറിവുകളും രക്തസ്രാവവും വരും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് പൂർണ്ണമായി സംതൃപ്തരായിരുന്നു. I was wondering what makes them every day his mother and grandmother they will go for Parikram, and once every 2 weeks she will go for Govardhan Parikram alone. They will not wait for anybody. And I could see so much joy and enthusiasm in their eyes. There is no trace of that, it has happened to my body and like this. Nothing. In fact, this is great Prashanta. അപ്പൊ ആ പയ്യന്റെ അമ്മ 30 വയസ്സുള്ള അയാളുടെ അമ്മ എല്ലാ ദിവസവും വൃന്ദാവന പരിക്രമം ചെയ്യുമായിരുന്നു. 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ അവർ ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പം അവരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി സംതൃപ്തരായി സന്തോഷത്തോടെയായിരുന്നു അവർ കഴിഞ്ഞത്. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകളിൽ ഒരു തരി പോലും ഒരു വിഷമം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. But to get to this Prashanta, we have to understand one beautiful prayer from Uttar Ketu. I mean, jumping to a little bit because there's this one verse maybe we can recite together. We have been reading this. We haven't completed the Chitraketu's story, but Chitraketu
Vritrasura, when he was asked this question, coming back to Vritrasura, when Vritrasura, he went back to Maurya, Parikshit Maharaj is explaining his surprise, how is that possible, he is gone back to Maurya. Then Sukadeva Goswami tells the whole story about how he was Chitraketu in his previous life, then he was attached and all that, then Narmuni came and gave instruction. Based on his instruction, he prayed to Lord Sankarsana and then attended Sankarsana's abode. But then one small Amal situation, that's why he had to come back. That's what Rasa. This is the whole story he is telling. But in that process, we are introduced to the beautiful prayers which not only Lord Sankarsana and Sankarsana offered to Sankarsana. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രശാന്താത്മ എന്നുള്ള ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കഥയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതില് വൃത്രാസുരൻ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. അപ്പൊ അത് പരിശുദ്ധന്മാരാജന് വളരെയധികം അത്ഭുതമാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് വൃത്രാസുരൻ അസുര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭക്തി നേടിയതെന്ന്. അപ്പോഴാണ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ചിത്രകേതുവിന്റെ കഥ പറയുന്നത്. ചിത്രകേതു ആയിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു, കുട്ടി അവസാനം വന്നു, അത് മരണപ്പെട്ടു. അപ്പം നാരദ മഹർഷി വന്നു ആ വിഷമമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഭക്തി വരികയും അദ്ദേഹം തിരിച്ച് സംഘർഷണ ലോകത്തിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ വെച്ച് ചെറിയൊരു അപരാധം ചെയ്തിട്ട് വൃതാസുരനായിട്ട് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു. അപ്പം ഇവിടെ ഏറ്റവും മനോഹര കാര്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് നാരദ മഹർഷി ചിത്രകേതുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ ഒരു ശ്ലോകം, ആ ശ്ലോകം വച്ച് ആ ചിത്രകേതു സംഘർഷണമൂർത്തിയെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ശ്ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ചിത്രകേതു ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം 2 ജന്മം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭഗവാന് വർഷിപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം. നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ പ്രാർത്ഥന ചിത്രകേതു ആയിരുന്നപ്പോഴും സംഘർഷണമൂർത്തിക്ക് സമർപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്ന് വൃത്രാസുരനായിരുന്നപ്പോഴും അതേ പ്രാർത്ഥന അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. So when Parikshit is asking this question, how did he become such a Prashantatma? Then Shukadeva Goswami is giving the answer by repeating his prayers. From that prayer itself we can understand how much of a Prashantatma he became. അപ്പം പരിശുദ്ധന്മാരാജ് ചോദിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെ വൃതാസുരൻ ഇത്രയും ഹൃദയം കൊണ്ട് സംതൃപ്തനായിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അപ്പോഴാണ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അവിടെ പരിശുദ്ധ മഹാരാജൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അദ്ദേഹം പ്രശാന്താത്മനായി. The spiritual gurus, spiritual masters' mercy for to get that benediction also. And when the problem continued, and the child was dead also, when Narmuni came, he again listened to the instructions. So the lesson should learn is that whatever your desire may be, try to achieve through honest means by your devotional service. Don't try to counteract the material energy. It will contract you 100 times more powerfully. Don't do that. ഇവിടെ ചിത്രകേതുവിന്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതിൽ ചിത്രകേതുവിന് തുടക്കത്തിൽ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മകൻ വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മകൻ വന്നു, പിന്നെ മകൻ മരിച്ചുപോയി. അതിൽ വളരെയധികം വിഷമം നേരിട്ട ചിത്രകേതു പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ല. അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോയത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഭൗതികമോ ആത്മീയമോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് സത്യസന്ധമായ വഴിയിലൂടെ ആത്മീയ രീതിയിലൂടെ വരാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ മാറ്റി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കും. Pray to Krishna, pray honestly. If it comes, accept it. If it doesn't come, don't worry about it. Be Prasadatma.
ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉയർന്ന ജോലി വേണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, പണം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. എങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് തന്നെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും വഴികൾ നോക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കാം, ഭഗവാൻ തന്നില്ലെങ്കിലും അതിൽ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കുക. അതിനെയാണ് പ്രശാന്താത്മ എന്ന് പറയുന്നത്. Don't give it to the person of the society. That is what this person think, what that person think, what my relatives think, what my friends think. They don't have time to think. And even if they think, those thinking has no values at all. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ സമൂഹത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ തന്ത്രത്തിൽ മുഴുകി പോകരുത്. അയാൾ എന്ത് ചിന്തിക്കും, ഇയാൾ എന്ത് ചിന്തിക്കും, എന്നെ കുറിച്ച് ഇവരെന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരും നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഇനി അവരെന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വാല്യൂവും ഇല്ല. ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. കൃഷ്ണൻ എന്നെ കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക, എന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്നെ കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രദാസുരൻ പ്രശാന്താത്മനായത്? അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ശ്ലോകം പഠിക്കാം. ആ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയും നമുക്കും പ്രശാന്താത്മനാകാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. In Dwarka, 3 full days we are having Maharajas giving class on this one shloka only. Then from Dwarka to Bombay, we are traveling by train, plus 19 hours. Except for the 5-6 hours of sleeping, rest of the time was started on this shloka only. Then we came to Bombay, when we came to Bombay and gave Pandan program, there also Antaru was gave class on this shloka only. And all the points are unique, no repetition of the points. അപ്പം ഇത് ഞങ്ങൾ KPR കഴിഞ്ഞ വട്ടം പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പം ഞങ്ങൾ രാജ്കോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് മഹാരാജ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ച് 3-4 ദിവസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ബോംബെയിലേക്ക് ഒരു പന്തൽ ദ്വാരകയിൽ വെച്ച് മഹാരാജ 3-4 ദിവസം ഈ ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം ദ്വാരകയിൽ നമ്മൾ ബോംബെയിലേക്ക് വന്നു. ബോംബെയിൽ ഒരു പന്തൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പന്തൽ പ്രോഗ്രാം പങ്കെടുക്കാനായിരുന്നു വന്നത്. അപ്പം ആ ട്രെയിൻ യാത്ര ഏകദേശം 19 മണിക്കൂറാണ്. ആ 19 മണിക്കൂറിൽ 5-6 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയതിനു ശേഷം ബാക്കിയുള്ള സമയമെല്ലാം ഈ ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു മഹാരാജ് ചർച്ച ചെയ്തത്. അതൊക്കെ വന്നിട്ട് പന്തൽ പ്രോഗ്രാമിനും മഹാരാജ് ഈ ശ്ലോകം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഈ 2-3 ദിവസം ദ്വാരകയിൽ വെച്ചും ഈ ട്രെയിനിൽ വെച്ചും പറഞ്ഞ സാക്ഷാത്കാരമായിരുന്നില്ല അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞത്. പൂർണ്ണമായിട്ട് പുതിയ സാക്ഷാത്കാരങ്ങളായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ആ ശ്ലോകം പാടാം, ഒത്തുചേർന്ന് പാടാം. ഇത് നമ്മൾ ദാമോദരാഷ്ടകം പാടുന്ന ആ ഒരു ട്യൂണിലാണ് പാടേണ്ടത്. 6:16:34. If you are having your phones, you can take 6:16:34. 6-ാം സ്കന്ധം 16-ാം അധ്യായം 34-ാം ശ്ലോകം. This is the first prayer starting verse. Because if you look, you can chant more ways. 6:16:34. Ajita samadhi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the rhythm, right? This is the rhythm. Here we can sing this. We cannot sing in any other place. This is the most complicated prayer which has no chanda. Not normal chandas will not fit in. Only this will fit in.
Ajita Ajita Samamadivi Ajita Ajita Samama Divi Sadhu Devan Jitmatma Sadhu Bhavan Jidatma Bhavana Sadhu Devan Jitmatma Sadhu Bhavan Jidatma Bhavana Viditaste vichara Vijitaste Picha Bhajata Akamatmulam ya atmadoti karuna Apatmanaya Atmadoti Karuna Ajita Ajita Samamadivi Ajita Ajita Samama Dibhi Sadhu Devan Jitmatma Sadhu Bhavan Jidatma Bhavana Viditaste vichara Vijitaste Picha Bhajata Akamatmulam ya atmadoti karuna Avanatmanaya Atmanodhi Karuna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama Hare Hare. So this shloka gives a statement of how to develop Prashanta. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അതിന്റെ രഹസ്യമുണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രശാന്താത്മനാകാം. So you please read all to what you know. They will repeat after you. And then you will the translation. Both you can do and then you can. ഇതിന്റെ വാക്യാർത്ഥം പറയാം, എല്ലാരും ഏറ്റു പറയാം. ചിത്രകേതു ഉവാച, ചിത്രകേതു രാജാവ് പറഞ്ഞു, അജിത അല്ലയോ അജയനായ എന്റെ ഭഗവാനെ, ജിതഹ കീഴടക്കി, സമമബുദ്ധി മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ വ്യക്തികളുടെ, സാധുഭി ഭക്തന്മാർ, ഭവാൻ അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പദം, ജിത ആത്മഭി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ചവർ, ഭവത അങ്ങയാൽ, വിജിത വിജയിച്ചടക്കി, തേ അവർ, അഭി ച ഓക്കെ അപി ച ഭജത അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ സദാ മുഴുകുന്നവർ, അകാമ ആത്മന ഭൗതിക ലാഭത്തിനുള്ള ലക്ഷ്യമില്ലാതെ, യാ ആര് ആത്മത അങ്ങേ തന്നെ നൽകുക, അതികരുണ അങ്ങേറ്റം കരുണയുള്ള. അതിന്റെ വിവർത്തനമാണ്. വിവർത്തനം: ചിത്രകൂട് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അജയനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ വിജയിക്കാൻ ഒരുവനാലും കഴിയില്ലെങ്കിൽ പോലും തീർച്ചയായും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭക്തരാൽ അങ്ങ് ജയിച്ചടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് അങ്ങയെ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങയിൽ നിന്ന് ഭൗതിക നേട്ടം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഭക്തരാൽ ഭക്തരിൽ അഹീതമായ കാരുണ്യമുള്ളവനാണ് അവിടുന്ന്. തീർച്ചയായും അങ്ങ് സ്വയം അങ്ങയെ അവർക്ക് നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങയ്ക്കും അങ്ങയുടെ ഭക്തന്മാരുടെ മേൽ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. Beautiful explanation. Which what else you want? This is the secret of becoming Prashanta. വളരെ മനോഹരമായ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്.
ഇതാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രശാന്താത്മനാകാൻ ഉള്ളതിന്റെ രഹസ്യം. See, the Lord is firstly addressed here as Ajita, means one who cannot be conquered. ഇവിടെ ആദ്യം ഭഗവാനെ അജിത എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ആർക്കും കീഴടക്കാൻ പറ്റാത്തത്. But the very next word says he can be conquered. പക്ഷെ അടുത്ത വരിയിൽ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കും. So, Chitraketu is telling in his first prayer that Lord will unconquerable, but devotees can conquer you. അപ്പൊ ചിത്രകേതു ആദ്യമായിട്ട് പറയാണ് ഭഗവാനെ ആർക്കും കീഴടക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കീഴടക്കാം. But then he is saying, what kind of devotees can conquer you? Not any competition that devotees can conquer. സാധാരണ ഓരോ ഭക്തന്മാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കീഴടക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനെ കീഴടക്കാൻ പറ്റൂ. So we should know. See, there are trying to conquer some small places thing, but finally material energy comes and finishes us. But if you conquer the Lord, you conquer everybody. You conquer the material energy. You conquer all the divinities. Prabhupada conquered Lord. So even now every day all over the world is going on. Right? Napoleon, this whatever those Henry and all those kings, they were thinking they were conquered some land. Now where are they? We don't know. In those kings, right? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തില് പല പല കാര്യങ്ങൾ കീഴടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു, വ്യക്തികളെ കീഴടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു, രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു, പലതരത്തിൽ നമ്മൾ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താ അവരുടെയൊക്കെ ഫലം? അവസാനം കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെ മരണത്തിന്റെ രീതിയിൽ വന്ന് അവരെ കീഴടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാനെ കീഴടക്കിയത്, അവർ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ആത്മീയ പ്രകൃതിയും എല്ലാം കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം ശീല പ്രഭുപാദ കൃഷ്ണനെ കീഴടക്കി. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടും ഈ പ്രസ്ഥാനം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുന്നു. See, Krishna is conquered, he is complete in that. He is completely conquered, not halfway here and there. He is completely conquered. To that extent that he forgets that he is Krishna, Supreme Lord himself. He comes and asks, tell me what you want me to do. I will do. അപ്പം കീഴടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കൃഷ്ണനെ കീഴടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർഷ്യലി കീഴടക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. കൃഷ്ണനെ കീഴടക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കീഴടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ തന്നെ ഞാൻ ഭഗവാൻ പരമയുഗം ഭഗവാനാണെന്ന് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് മറന്നു പോകും. അപ്പൊ യശോദമായി ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കീഴടക്കി. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ യശോദമായി കാണുമ്പോൾ ഭയമാണ്. ഈ ദേവിദേവന്മാരൊക്കെ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ എത്രമാത്രം ഭയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ യശോദമ്മയെ കണ്ട് ഭയക്കുന്നു എന്ന് അവർ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. No, I cannot eat so much. What can I do? Then Satyabhama says, if you don't eat, I will fast. He is threatens. When he is afraid, when he eats after this. So she is that control. സത്യഭാമ അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ പത്നിയാണ്. ഒരുപാട് രീതിയിൽ വിഭവങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അപ്പം ഭഗവാൻ എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്തും പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുന്ന സത്യഭാമയും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് കഴിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഭയപ്പെടും. പക്ഷെ സത്യഭാമ ഭഗവാനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തും, നീ ഇത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പട്ടിണി കിടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് പേടിച്ച് എല്ലാം കഴിക്കും. അതുകൊണ്ട് സത്യഭാമയും സ്നേഹം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കീഴടക്കിയിരിക്കും. But how did they conquer the Lord? Because first quality is Samamati. Samamati, what is saying? By persons who have conquered the mind. If you have conquered the Lord, first thing you have to do is conquer our mind. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഭഗവാനെ കീഴടക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്? അവിടെ ശീല പ്രഭുപാദ ആ വാക്യത്തിന് അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുക, സമമദഭി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണ് മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയത് ആ വ്യക്തിക്കാണ് ഭഗവാനെ കീഴടക്കാനായി സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കീഴടക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ കീഴടക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിനെയാണ്. You tell Krishna, come on. Say keep the that to that extent had control on the Lord. Right? The same way, devotees who conquer the Lord means they tell Krishna, come on, come on, Rath Yatra in San Francisco, Prabhupada says, tell them goes there.
അപ്പം കീഴക്കുക, ഭഗവാനെ കീഴക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല്, കീഴക്കുക എന്നർത്ഥം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് കേൾക്കുക എന്നാണ്. ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം, അർജുനൻ പറയാണ് സേനയുടെ നടുക്ക് കൊണ്ടുപോയി രഥം നിർത്തുമെന്ന് കൃഷ്ണനോട് ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ് അർജുനൻ ചെയ്തത്. അതേപോലെ ശീല പ്രഭുപാദ് അദ്ദേഹത്തിന് ലോകമെമ്പാടും രഥയാത്ര നടത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയില് രഥയാത്ര വേണം എന്ന് ശീല പ്രഭുപാദ് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അവിടെ അത് കൃഷ്ണൻ അത് സാധിച്ചു കൊടുത്തു. അതാണ് ഭഗവാനെ കീഴടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. Krishna made the whole world dance, and he is also dancing. He is that Lord is raising the hand, and all over the world, that they don't know our culture. In the Western world, you can see all the identities there. അപ്പം ശീല പ്രഭുപാദ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് ജലപ്രതയിൽ വെച്ചൊരു ഡയറിയിൽ പറഞ്ഞത്, കൃഷ്ണ എന്നെ ഡാൻസ്, അങ്ങയുടെ പാവയാണ് ഞാൻ, എന്നെ അങ്ങ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡാൻസ് കളിപ്പിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും കൈ ഉയർത്തി ഭഗവാന്റെ നാമം പറഞ്ഞ് നൃത്തം വയ്ക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശീല പ്രഭുപാദിനെ ഭഗവാൻ നൃത്തം വെപ്പിച്ചു. Three things is there. First is Jitatma. One was conquered their mind. Just like you want Krishna to listen to you, you make sure the mind is listening to you. അപ്പം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ ജിതാത്മ, അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കേൾക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സ് കേൾക്കണം. So Samamati means all situations be equal. Don't jump off your leg. Children that were jumping up and down, no children practice. And the sun is gone, more or less crying like baby. So this kind of up and down will not help devotions. Completely Samamati. അപ്പം രണ്ടാമത്തേത്, ആദ്യം ജിതാത്മ, അതായത് മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ വ്യക്തി. രണ്ടാമത് സമമധുബി. സമമധുബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉയർച്ച, സന്തോഷം വരുമ്പോ അങ്ങ് ഉയർന്ന് സന്തോഷിക്കുകയും ദുഃഖം വരുമ്പോ അങ്ങ് നിരാശരായിട്ടിരിക്കാനും പാടില്ല. ഒരു സമനിലയിൽ നിൽക്കണം. ചിത്രകേതുവിന് മകനെ കിട്ടിയപ്പോ അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ചാടുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ മരിച്ചപ്പോ അതേപോലെ ദുഃഖിതനായി തീരുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല, ഒരേ നിലയിലുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. So the next part is Jitatma. Jitatma means one was conquered the senses. Samamati means conquering the mind. The Jitatma means one was conquered the senses. Sense also drives one's even there, keep it under control. Bhagavad Gita fully instructions about controlling the mind and the senses. Right? So that is the second quality that the devotees possess. These are all the things to conquer the Lord. And after conquering the Lord, you become Prashadana. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഭഗവാനെ കീഴടക്കാനായിട്ടുള്ള വഴി. ഒന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, രണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പല സ്ഥലത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും, അതിനെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുക. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉടനീളം കാണാൻ പറ്റും ഭഗവാൻ മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. And the third one is Akama Atma Bhajana. And these two things you should do the devotional service without any motive for material profit. Akama Atma, no material profit. I am not come to Krishna. You don't tell Krishna, I am not come here for getting some material benefit, some wealth, some name, fame. No, I do not come here for that. Give me some service by which I can come, and my mind can be completely peaceful. അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, രണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, മൂന്നാമത് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പം എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. എനിക്ക് അത് വേണം കൃഷ്ണ എങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം, ഇത് വേണം കൃഷ്ണ എങ്കിൽ ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ ഭൗതിക ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. So you become Adhikara. So to such a person who has these three qualities, Samamati, Jitatma, and the third thing is Akama Atma, doing bhakti. Akama Atma. Now this Akama Atma is very interesting because many times we start having some Krishna motivation. We are also complained that my devotional service is not continuing properly, it is breaking, my Bhagavatam study is breaking, my chanting is breaking, my seva is breaking. There is secret behind this. We say we have this sloka, no? Samaikum Samparodhatma Ekavakti Adhochale Ahayati Apratihata. Ahayati means unmotivated, Apratihata means uninterrupted. The cause of interruption is motivation. When you do motivated devotional service, then our devotional service will be interrupted. This is the secret we should understand. അപ്പൊ നമ്മള് അഹേതുകി
അപ്രതിഹത എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭക്തിയെ കുറിച്ച്. അതായത് അൺഇൻട്രപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും തടസ്സമില്ലാതെ ഭക്തി ചെയ്യണം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, നമുക്കെല്ലാം അനുഭവമുള്ള കാര്യമാണ്, എന്റെ ജപം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുടങ്ങുന്നുണ്ട്, എന്റെ ബുക്ക് വായന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുടങ്ങുന്നുണ്ട്, എന്റെ സേവനം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഈ മുടക്കം എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുടക്കം വരുന്നത്. നമ്മൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഭക്തിക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. So it goes in the sequence. First is motivation, leads to interruption. If there is no motivation, there is no interruption. അപ്പൊ ഇതൊരു സീക്വൻസ് പോലെയാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഭക്തി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മുടങ്ങും. അപ്പം ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഭക്തി മുടങ്ങുകയില്ല. So when you come to Krishna, you just pray to him, Krishna, come to see you. You ask, okay, what do you want? No, I just came to see you. Nothing much. I wanted to see you. I wanted to see your smiling face. Say one or two prayers like this, and then someone you learn a few prayers. Offer it to Krishna Balaram. He will tell him, okay, so you came to see me. Come on, engage in the service. Suddenly your brahmachari will come from there, and you will come there. Hare Krishna, can you see the floor? There it starts. Krishna gives the service. Or he will say, oh, can you wash the pots? Again, another service starts. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണ ബലരാമന്റെ ദർശനം എടുക്കുകയാണ്. ദർശനം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളുടെ ദർശനം എടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ചോദിക്കും, നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം, കൃഷ്ണ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ അങ്ങയുടെ മനോഹരമായ മുഖം കാണാനും പുഞ്ചിരി കാണാനുമാണ് വന്നത്, അങ്ങേ സ്നേഹിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആരെങ്കിലും ഭക്തന്മാരെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വിടുകയും നമുക്ക് സേവനം തരികയും ചെയ്യും. So here, the final point of process is that beautifully propels the leading point here that you give yourself to them, and because of this, you also have to control other devotees. Krishna, being pleased with these three qualities in the devotee, he gives himself to them. He gives himself to that devotee, sincere devotee. And the moment he gives himself to the devotee, and you control him completely, I have no problem. You tell me to go, and you know, if you tell me to stay, I'll stay. But because Krishna is given himself fully as under the control of the devotee, he has full control of the devotee also. This is the secret. Secret goes the other way around. If we willingly come under the complete control of Krishna, we will also have full control of Krishna. We will tell Krishna, you come here, you come. Prabhupada is the best example for us for that. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന നമുക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ വേണം. ഒന്ന്, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. 2, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. നമ്മൾ ഒരു ഭൗതിക ആഗ്രഹത്തിനും വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് പാടില്ല. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ ആ ഭക്തന് നൽകും. തന്നെ ഭക്തൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് നൽകുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തൻ പറയുന്ന എന്തും ഭഗവാൻ കേൾക്കും എന്നതാണ്. അപ്പം അതേപോലെ തിരിച്ചും സംഭവിക്കും. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതും കേൾക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശീല പ്രഭുപാദ്. And that service is the starting point of the International Society of Krishna Consciousness. He didn't care whether they found with dal, chapati, rice, khichdi, gulab jamun, everything is complex. He was making all this. And now you see the bullets created one by one. അപ്പൊ നമുക്ക് ശീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഉദാഹരണം തന്നെ അറിയാം. ശീല പ്രഭുപാദ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു, ബുക്സ് വായിച്ചു, ബുക്സ് പ്രചരണം ചെയ്തു. വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഇസ്കോൺ ബുള്ളറ്റ്സ്, ഗുലാബ് ജാമുനും അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി അതെല്ലാം കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സേവനമാണ് ഈ ഒരു വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് മാറിയത്. So this is the starting point. Now this year started. Let's take everybody is taking resolution. They don't know Krishna consciousness is the only solution. So they just take the resolution also that we will come and serve temple and help the devotees here in whatever way possible, bring more and more souls to know the speed of Krishna, and somehow or other pray to Krishna that more and more people start chanting the holy name, start reading Bhagavatam. We will also start reading Bhagavatam more sincerely, Bhagavad Gita sincerely, and become Prashadatma. Then the whole world will be filled with Prashadatmas.
ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ എല്ലാവരും ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻസ് എടുക്കാറുണ്ട്, പലരും പല പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ പലർക്കും അറിയില്ല കൃഷ്ണാബോധമാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ഒരു ഉത്തരം എന്നറിയില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളും അതേപോലെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം. നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നത് സേവനം ചെയ്യാനാണ്. എന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ എനിക്ക് സേവനം ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഭാഗവതം വായിക്കണം, എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നാമം ജപിക്കണം, എനിക്ക് കൂടുതൽ ആത്മാക്കളെയും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, അവർക്കും സേവനങ്ങൾ നൽകണം. അങ്ങനെ ഈ ലോകമെമ്പാടും എല്ലാവരും പ്രശാന്താത്മരായിട്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം. His Grace Radha Krishna Prabhu Ji ki jai. ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാമെന്ന് പ്രഭു പറയാം. Little louder. Yeah, Prabhu said controlling or bringing Krishna under control is not for every devotee, it's only for pure devotee. Meaning, we all are Krishna's children. So only why very few can able to bring Krishna under control. This process is open to everybody. പ്രഭുവിന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അദ്ദേഹം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു വട്ടം പറഞ്ഞു, വളരെ യോഗ്യതയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഈ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ശരണം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം, ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ വളരെ യോഗ്യതയുള്ള കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കൂ, അത് ഒരു പക്ഷപാതപരമല്ലേ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം. അപ്പൊ പ്രഭു അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്, ഈ പദ്ധതി ഭഗവാനെ കീഴടക്കാനുള്ള പദ്ധതി എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ആണ്. It was open to everybody, but only few of us get to know of it coming to this, because Krishna put some test. There's a nice story of this in Dwarka. Krishna was giving gifts to, there's a long queue, every day first time he give gifts. Somebody will come and ask, I want some cows, okay, I want some land, okay, I want some wealth, okay, I want a wife, okay, I want a husband, okay. You keep on giving them. I want to go to America, I want to go to Australia, everything they ask. Okay, chalo, we will just send them out. But somebody will come and say, Krishna, I want to advance Bhakti. Then he says, okay, you go to the side, wait. There's a waiting queue for that. Narada is standing there. Bhagavan, you don't have any sense. People are asking for material benefits, you are giving them preference, and those are asking for their Bhakti, you are telling them you just go wait in the side, guys. Then Krishna says, you don't know. The moment I tell you have Bhakti to the person, then I become a slave. I want to know to whom I become a slave. If I give some drunkard as a slave, he will ask me to keep all the wine shops open and always free of cost, I will be there. Like that, so many things will be there. But I want to be a servant of only those who don't have any material requirement for me. So it is very difficult to find people who are satisfied with whatever situation they are in, but still continue to come to Krishna for asking for seva. Otherwise, it's, our faith is very, very general. That is why it is very, very rare to find those who are coming to Krishna with no material motivation, but only motive of asking for service. അപ്പൊ ഇതൊരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. ഇത് ഈ പദ്ധതി എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ആണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ അറിയാൻ പറ്റും, വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും വരാറുള്ളൂ. ഇതൊരു ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട്. ദ്വാരകയിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണനും നാരദ മഹർഷിയും ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ദ്വാരകവാസികളെല്ലാം ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് വരും. ഓരോരുത്തരും ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്, എനിക്ക് പണം വേണം, എനിക്ക് വീട് വേണം, എനിക്ക് സ്ഥലം വേണം, എനിക്ക് വിദേശത്ത് പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ശരി, അതൊക്കെ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു, ഇത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു, അങ്ങനെ എല്ലാം വന്ന് എന്ത് ചോദിച്ച ആൾക്കാർക്കും അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി മാത്രം വന്നിട്ട് കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, കൃഷ്ണ എനിക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ഭക്തി മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, നീ അവിടെ കുറച്ച് സൈഡിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് കേട്ട് നാരദ മഹർഷി ചോദിച്ചു, കൃഷ്ണ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സെൻസ് ഇല്ലേ, ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചവർക്ക് എല്ലാം അങ്ങെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഭക്തി കൊടുത്തവർക്ക് മാത്രം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, നാരദ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, ഈ ഭക്തി
ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്താൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സേവകനായി തീരും. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ഞാൻ ഭക്തി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേ പരിശുദ്ധ ഭക്തി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ തന്റെ സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സംതൃപ്തനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പരിശുദ്ധ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി വരികയുള്ളൂ. And we were all those who were waiting in queue, and by Prabhupada's mercy, we have been brought directly. So we don't have to worry. We are already bestowed the costless mercy of the devotional service by Krishna. All we have to do is do this Samavati, our Akamatma, Vedam, Chitatma. These three things you do, then the final thing is done. They got the ticket, they start to enter the train. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട. നമ്മളെല്ലാവരെയും ശ്രീയുടെ പ്രഭുപാദ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധ ഭക്തി നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രഭുപാദിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആർക്കൂടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുക. എങ്കിൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും. Krishna came to surrender to Radha. They had Krishna told Sukhdev, just inform Radha, I am from Asura family. Meaning, I am from Asura family. Anytime I can withdraw my mind, I can go back to Krishna. So please make the decision very fast. Yeah. So we are also colleague of Radha. Krishna makes us to very fond of. Sometimes we meet like that. Exactly. We are the same person. പ്രഭു ചോദിച്ചൊരു So that's why Krishna does not make us wait. As soon as we come, devotees are there to come and this service, give us some other before our mind changes. പ്രഭുവിന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഷാൻ പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം, രാമായണത്തില് വിഭീഷണൻ വരുന്നുണ്ട്, രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം വിഭീഷണൻ ഡയറക്റ്റ്ലി രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ അടുത്ത് വന്നില്ല. വിഭീഷണൻ വന്നിട്ട് സുഗ്രീവനെ കാണുകയാണ് ചെയ്തത്. സുഗ്രീവനോട് വിഭീഷണൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു അസുര കുലത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ശരണം പ്രാപിക്കണം. പക്ഷെ അസുര കുലത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഇത് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരെപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയ താല്പര്യം വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പോയിക്കളയും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയോട് പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോയിക്കളയും. അതുകൊണ്ട് എന്നെ പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കണം, അതിനൊരു തീരുമാനം എടുക്കണമെന്ന് സുഗ്രീവനോട് വിഭീഷണൻ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ പ്രഭു പറഞ്ഞു, നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ഭക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം കലിയുഗത്തിന്റെ ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴാണെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റി പോവാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ പ്രശ്നമാകത്തില്ല എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അതാണ് പ്രഭു സാഹചര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭക്തന്മാരുള്ളത്. നമ്മളിവിടെ വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഉടനെ തന്നെ ഭക്തന്മാർ നമ്മളെ പിടിക്കുകയും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ തരികയും ചെയ്യും. Mukta Sannyasi Jayate. This is the Tattva Jnana, and we are relishing it. In relishing it, we have to smile, we have to be happy. At least if not smile outside, internally at least to smile. ഇതാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മനോഹാരിത. നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്രമാത്രം സന്തോഷം നമുക്കുണ്ടായി. ഇതാണ് തത്വവിജ്ഞാനം. നമ്മളിത് സംസാരിക്കുകയും ചർച്ചയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത്രയും സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. ഇനി നമ്മൾ പുറത്ത് ചിരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആ സന്തോഷം നമുക്ക് വരണം. Stop here, make a resolution that you will always smile in this entire year. അപ്പൊ ഒരു തീരുമാനമെങ്കിലും എടുക്കുക, നമ്മൾ ഈ ഒരു വർഷമെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ട് സന്തോഷം പ്രസന്നാത്മനായിട്ട് ഇരിക്കും.